In this session, we are studying the packaging of DNA, how the DNA has been packed inside nucleus, right? So here, നമുക്കറിയാം how much base pair, how many base pairs are present in 46 chromosome. 46 chromosome കൂടിയിട്ട് എത്ര base pairs ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നമുക്കറിയാം human C value or haploid set of genome, that is nothing but 3.3 into 10 raised to 9 base pairs എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 3.3 into 10 raised to 9 base pairs. ഇതെങ്ങനെയാണ്? haploid set ആണ്. അപ്പോൾ 46 chromosome in 46 chromosome it will be 3.3 into 2 into 10 raised to 9 base pairs. That is nothing but 6.6 into 10 raised to 9 base pairs are present in 46 chromosomes in the case of human DNA. Human DNA il namukku 46 chromosome undu. 46 chromosome il koodite 6.6 into 10 raised to 9 base pairs undu. Adinte neelam nammal kandupidikkenengil oro base pairs inde edakkulla distance calculate cheytha adi alle. The distance when we calculate in between the two base pairs, we have got already, that is 0.34 into 10 raised to minus 9 meters, right? So here if we apply that 0.34 into 10 raised to minus 9 meter, that is, if we calculate the distance of this much, or distance of two base pairs is this much, means distance of that many base pairs, it will be into 6.6 into 10 raised to 9 meter, right? So here we can say this 0.34 into 6.6, that will be around 2.2, and it will show 2.2 meters. Okay, so 2.2 meters we can see in this case. The length of the DNA present inside the nucleus. നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവാണ്. 10 raised to minus 6 meter is the diameter of the nucleus. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ diameter എത്രയാണ്? 10 raised to minus 6 meter. So here if we compare this one, 10 raised to minus 6 meter means it is just 1 micrometer, or we can say it is 1 millionth of a meter. ഒരു മീറ്ററിന് നമ്മൾ 1 million ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു പീസ് ആണ് എന്ത് the nucleus എന്ന് പറയുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ്. So here in that much small size nucleus or small diameter nucleus, how we can enclose this 2.2 meter DNA? That is a big task to pack this much lengthy DNA inside the such a small nucleus, right? So for that, excuse me. For that there is a special mechanism, that is DNA packaging. That is nothing but DNA packaging. DNA packaging, it is occurring in a special type of protein called as histone protein. So here one more example I'll just say, that is the length of E. coli DNA. If it is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pairs in E. coli? You just calculate this one and see. 1.36 millimeter is the 1.36 millimeter is the length of the DNA of Escherichia coli. How many base pairs will be present in this organism? So here namakariya 1.36 millimeter means the distance between the two base pairs, it is 0.34 into 10 raised to minus 9 meter. So this also we need to convert in the form of meter, that is 1.36 into 10 raised to 1 millimeter is equal to minus 3 meter, and divided by 0.34 into 10 raised to minus 9 meter, that is equal to 4 into 10 raised to 6 base pairs will be there. നമുക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര base pair ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. We know the length of this complete DNA, it is 1.36 millimeter, and we know the distance between one base pair, that is 0.34 into 10 raised to minus 9 meter. So from that we can understand the how many base pairs are present in the Escherichia coli. Other calculation order koduttekundana. So I just make you understand how to calculate this. I have done it, and we have already studied 4.6 into 10 raised to
6 base pairs are present in Escherichia coli. Okay, ഏകദേശം അടുത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷനിലും കിട്ടിയത്. Now, in this Escherichia coli is a prokaryotic organism. Is it? Escherichia coli ഒരു prokaryotic organism ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ്. So this Escherichia coli, when it is undergo packaging, they do not have nucleus. They have just cytoplasm. So here, inside the cytoplasm, where this DNA is present, that area we will call as nucleoid, right? A nucleoid എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ ഏരിയയിൽ അത് where the region where this DNA is present, that is called as nucleoid. And this nucleoid region where we can see some basic amines as positively charged. On that the DNA will be condensed. A DNA കൂട്ടം കൂടി കിടക്കുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? Basic amines ഉള്ളിടത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. So nucleoid is nothing but, nucleoid എന്ന് പറയുന്നത് the region where DNA is seen in prokaryote. Here the DNA, it will be attached on the basic amines. DNA is attached on basic amines. Okay, here the DNA is attached on basic amines. But in the case of eukaryotic organism, they have a clear positively charged protein called as histone. Eukaryotes case a positively charged protein will be present, that is called as histone. A positively charged protein histone. This histone, it has 5 different types of subunit, that is H1, H2A, H2B, H3 and H4. Okay, so here this H2A, H2B, H3 and H4, it will make a histone octamer. ഇത് എന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒക്ടാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 8 സബ് യൂണിറ്റ് കൂടി ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒക്ടാമർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം H2A it will be 2 copies, H2B it will be 2 copies, H3 it will be 2 copies, H4 it will be 2 copies. അതേപോലെ ഇപ്പൊ 4 ബോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ 4 ബോൾ അടിയിലും വെച്ചു, 4 ബോൾ അതിന്റെ മേലെയും വെച്ചാൽ H2A, H2B, H3, H3, H4, H4 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So here we can say H2A 2 copies, H2B 2 copies, H3 2 copies, H4 2 copies. So it will be having 8 subunits. 4 എണ്ണം താഴെ 4 എണ്ണം മുകളിലുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതായിരിക്കും. That is called as the histone octamer. ഈ histone octamerന്റെ മേലെ ഈ histone octamer എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ. That is called as new body, NUBODY. Histone octamer, it is called as new body. And here this histone octamer I am just showing as a single globe. This single globe inathe ശരിക്കും എത്രയാണ്? 8 സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. 4 പന്ത് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ 4 പന്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ഹിസ്റ്റോൺ ഇരിക്കുന്നത്. So this histone octamer on which the DNA will be wound. DNA histone octamer ന്റെ മേലെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണും. And we can see this H1. H1 it will be seen as a pillar like structure here. ഇതൊരു പില്ലർ പോലെ ഇവിടെ കാണും. ഈ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിന് ഒരുപാട് DNA ഒന്നും വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു 1.5 പ്രാവശ്യമാണ് അതിന്റെ DNA അതിന്റെ മേലെ DNA വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. So here when it is winding on this histone octamer, this much portion we will call as a nucleosome. ഇതിന് എന്താ പറയാ? Nucleosome എന്ന് പറയും. This much region we will call as nucleosome. So this nucleosome, it will be consisting of around 146 base pairs. ഏകദേശം 146 ബേസ് പെയർ നീളത്തില് DNA എവിടെ കാണും? ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണും. റിമൈനിങ് പോർഷൻ അറൌണ്ട് we can see around 54 base pairs it will be seen as a linker DNA. So here ഈ വാല് പോലെ ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഏകദേശം 54 base pairs ഉണ്ടാവും. Then again it will be wound on the next histone octamer like this. Okay, ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാണാൻ പറ്റും. So here this DNA, it will be wound on the surface of the histone protein. Each nucleosome and linker together, we will get 200 base pairs.
ഓരോ ന്യൂക്ലിയോസോമിലും ലിങ്കറിലും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ബേസ് പെയർ കാണും? ഏകദേശം 200 ബേസ് പെയർസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോസോം, ഇതൊരു ലിങ്കർ, ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോസോം ലിങ്കർ, ന്യൂക്ലിയോസോം ലിങ്കർ, ന്യൂക്ലിയോസോം ലിങ്കർ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയും. ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ എത്രയുണ്ട്? 146 ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ട്. ഇത് ലിങ്കർ എന്ന് പറയും. ലിങ്കറിനകത്ത് എത്ര ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ട്? 54 ബേസ് പെയർസ് ആർ there. ആൻഡ് ഈ അറൗണ്ട് ആണ് ഇത് എന്താ പറയാ, ഫിക്സഡ് നമ്പർ, അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 54ഉം 146 എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം 146ഉം 54 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും കൂടിയിട്ട് 200 ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ DNA എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇതേപോലത്തെ ബീഡ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 6.6 into 10 base pairs. In that, each 200 base pair will make one nucleosome or one bead. So here, if we 10⁹ base pair, if we divide this one with 200, we can just cancel this one and we can make it as 10⁷, and here we can get 3.3. So 3.3 into 10⁷ beads or nucleosomes will be present in the human nucleus. Human cell in the nucleus in the 3.3 into 10⁷ beads അല്ലെങ്കിൽ 10⁷ ന്യൂക്ലിയോസോംസ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മുത്തുമാല പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ്. അതായത് ഇതേപോലെ ഈ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ്. ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് സാധാരണ നോക്കിക്കേ, ഈ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് again it will make the winding structure like this. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. That is called as the solenoid structure. Means super coiling of the chromatin thread. That is called as solenoid structure. ഈ super coiling of chromatin thread is called as super coiling of chromatin thread. Is called solenoid. Super coiling of chromatin threadiനെയാണ് നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 6 ന്യൂക്ലിയോസോംസ് ഉണ്ടാവും. ദി സോളിനോയിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് 6 ന്യൂക്ലിയോസോംസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതായത് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം 6 ന്യൂക്ലിയോസോംസ്, ആ ഒരു ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിന്റെ 6 ന്യൂക്ലിയോസോംസ് നീളത്തിലായിരിക്കും ഒരു ചുറ്റുന്നത്. ആ ഒരു ചുറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും അത് കോയിൽ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും. അതായത് വീണ്ടും അതിന്റെ മേലെ കോയിലിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 80 മുതൽ 200 ഇതുവരെ ന്യൂക്ലിയോസോംസ് വരെ അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് when it undergo further coiling, that will become a super solenoid. So further coiling of solenoid form super solenoid structure. ഇത് സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും. Now if you see this chromosome in the body, see, നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ക്രോമസോംസിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുമ്പോൾ if it showing any expression or the gene present in that chromosome, if it is expressing, it will not undergo too much complicated coiling. It will just form the chromatin thread like this. It will just form the chromatin thread like this, and there if we stain, it will be lightly stained. ഒരുപാട് സ്റ്റെയിൻ അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് യൂക്രോമാറ്റിൻ. അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? യൂക്രോമാറ്റിൻ. ഇനി നമ്മള് സോളിനോയിഡോ സൂപ്പർ സോളിനോയിഡോ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, അവിടെ കുറച്ച് അൺവൈൻഡ് ചെയ്താൽ വേഗം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് റീജിയൻ the gene which is present, it will not be expressed. ആവശ്യമില്ലാതെ, അതായത് എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത റീജിയൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ DNA ഒരുപാട് ഇൻട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ ഇൻട്രോൺസ് ഒക്കെ അധികം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈലി കണ്ടൻസ്ഡ് രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ DNA പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് heterochromatin. Heterochromatin, it is seen in heterochromatin, it is seen in super solenoid structure. Super solenoid structure ലാണ് heterochromatin കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് DNA പാക്കേജിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഹിസ്റ്റോൺ ഈസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഹിസ്റ്റോൺ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, അതൊരു ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബേസിക് അമൈൻസ് ഓൺ വിച്ച് ദ DNA വിൽ ബി വൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഓർ സൈറ്റോപ്ലാസം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോൺ. ദിസ് ഹിസ്റ്റോൺ ഇറ്റ് ഹാസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഓർ ബേസിക് നേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അമിനോ ആസിഡ് ആസ് അർജിനൈൻ ആൻഡ് ലൈസിൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. The positively charged amino acid in histone are arginine and lysine are the two basic amino acid present in the histone or positively charged amino acid present in the histone. So euchromatin and heterochromatin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിലിംഗിന്റെ സമയത്ത്, അതായത് DNA പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന in such a manner wherever it has to undergo expression, it should show loosely arranged structure that is called as euchromatin. അത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ DNA ഒരു ബേസിക് ഡൈ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ DNA wherever it is lightly stained, ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ യൂക്രോമാറ്റിനും വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിനുമാണ് കാണുക കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ദ ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോണിന്റെ മേലെ DNA വൈൻഡ് ചെയ്ത് ലിങ്കർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് കാണുന്നതിന് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയും. അതൊരു ബീഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം 3.3 × 10⁻⁷ ബീഡ്സ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ DNA ഓർ ഹ്യൂമൻ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇനി അത് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 6 ന്യൂക്ലിയോസോം ഒക്കെ ഒരൊറ്റ കോയിലിൽ വരുന്നതിനെയാണ് സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ്. യൂക്രോമാറ്റിൻ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷെ വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ജീനാണെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണും. സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കോയിൽ ചെയ്ത് ഹൈലി കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ. സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ സാധാരണ കാണുന്ന ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ റീജിയനിലാണ്. ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ റീജിയനിലാണ് സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് കേട്ടോ. നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോം. പിന്നെ എന്താണ് ക്രോമസോം? നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ? ദ സൂപ്പർ സോളിനോയിഡ്, ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ, യൂക്രോമാറ്റിൻ, ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ്, ഈ ഒരു ടേമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതുവരെ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സി, ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെൽ ഡിവിഷൻ, ബിഫോർ ദ സെൽ ഡിവിഷൻ, വെൻ ദ സെൽ പാസസ് ത്രൂ ദ ഇന്റർഫേസിൽ കൂടെ സെല്ല് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ഫേസിൽ DNA ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഡബിൾ ആവുന്ന DNAയുടെ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ DNAയുടെ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will not be enough space to accommodate even this ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനകത്ത് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അന്നേരം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ. സോ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദിസ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ദിസ് ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന നൂല് നമ്മൾ ഓരോ പില്ലറിൽ ചുറ്റി വെച്ചു. ഓരോ നൂലും ഉണ്ടയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നൂലുകളെല്ലാം ഇതിൽ എങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ആയി കിടക്കാം, നമുക്ക് അതിനെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ബണ്ടിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ നൂലുണ്ടേനെ എടുത്തിട്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്, യെല്ലോ കളർ കുറേ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ കളർ കുറേ ഉണ്ട്, റെഡ് കളർ കുറേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കളറും ഓരോ ക്രോമസോമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിരിക്കട്ടെ, ആ ഓരോ കളറും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വലിയൊരു പില്ലറുമ്പോ ചുറ്റി വെക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ പില്ലർ എന്താണ്? നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ. സോ ദ ക്രോമാറ്റിൻ ത്രെഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി wound on the surface of chromatin thread, wind on non-histone protein to form chromosome. ഇതിനെയാ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ക്രോമസോം എന്ന് പറയാം. Okay, so chromosome formation actually it occurs only during the cell division. Cell division the സമയത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? ക്രോമസോം ഫോർമേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Okay, so this is all about DNA packaging.
ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള the search for genetic material that we will study in the next session.